students, we are from ScoreUp. We are here to make your studies more easier and interesting. Watch our tips and tricks motivational videos for getting full marks in biology. Subscribe our channel and press bell icon to get notification. You can ask doubt in comment section and also join our Telegram group. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram. This video definitely helps you, so watch this video till the end. So, structural organization in animals. What is tissue? Tissue is a group of similar cells having specific function and origin. So, tissue na enna ஒரு specific ஒரு அதாவது எல்லா நிறைய செல்ஸ் இருக்கு பாடியில. பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெனி செல்ஸ். அப்போ டிஷ்யூனா என்ன? ஒரு வேலையை எல்லாமே குரூப்பா செஞ்சதுன்னா அதுக்கு அந்த குரூப்பா இருக்கிற அந்த செல்ஸுக்கு பேரு என்னன்னு பேரு டிஷ்யூஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோம். Based on the function, it is divided into epithelial tissue, connective tissue, then muscular tissue, then neural tissue. So 4 types of tissues நம்ம animal bodyல நம்ம பார்க்கிறோம். So epithelial tissue. Epithelial tissue எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தனா, it is placed on the free surface. Free surfaceல எங்கெங்கெல்லாம் free surface இருக்கோ அங்க இருக்கும். So அது வந்து environment, outside the environment, it is facing outside environment, or if it is like a vessel மாதிரி இருக்குதுன்னா அதனுடைய இன்னர் லைன் வந்து ஒரு கேவிட்டியா இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறது epithelial tissue-வா இருக்கும். Covers lines the body or body parts. Cells are collectively naked, packed and little intracellular matrix. So இதுல வந்து எப்படி இருக்கும், நடுவுல பாத்தீங்கன்னா little intracellular matrix இருக்கும். So the epithelial tissue, it is divided into simple and compound. Simple na எப்படி இருக்கும்னா single layered இருந்தா simple, multi layered இருந்தா compound னு சொல்றோம். Single layered ல பாத்தீங்கன்னா diffusion taking place in simple tissue. So இப்போ simple epitheliumல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Single layer, it has cavity. எங்கெல்லாம் இருக்கும் இந்த simple epitheliumனு பார்த்தனா, body cavitiesல இருக்கும், ductsல இருக்கும், tubesல இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் empty spaces இருக்கோ அங்கெல்லாம் இருக்கும். அதே போல ஆர்கனுடைய outer surface இங்கெல்லாம் வந்து epithelial tissue-வால ஆக்கப்பட்டிருக்கும். Based on the structural modification, simple epithelium is divided into 3 types: squamous, cuboidal, then columnar. Squamous, cuboidal and columnar. Squamous na என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தா என்ன தெரியுது, இது ஒரு டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் squamous epitheliumனு பேர். அப்போ இதுக்கு வந்து pavement tissue, இது என்னன்னு பேரு, pavement tissueனு பேர், pavement tissue. Cuboidal epithelium, from the name itself it is given cubic in shape. Columnar epithelium, it is column like structure. Squamous epithelium ன்றது பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு, thin layer of flattened cell with irregular boundaries. So இப்போ found in walls of blood vessels. So wall-ல வந்து lung alveoli, walls of blood vessel என்ன, எம்டி ஸ்பேஸை என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கு இல்லையா, எம்டி ஸ்பேஸ் உள்ளுக்குள்ள டியூப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அப்ப அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னுக்கா சிம்பிள் ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் இருக்கும். So composed of tube like cells. Cuboidal epithelium எப்படி இருக்கும், tube like cells இருக்கும். Duct of glands, tubular parts of nephron. Duct of glands, எந்த ductless gland, duct gland ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து duct glandல இருக்கிறது வந்து இந்த cuboidal epithelium. அதே போல tubular part of PCT, TCT ன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அதுல tubular part of nephronல is found of squamous epithelium. Squamous epitheliumல வந்து secretion and absorption. It also used for secretion and also used for absorption. Epitheliumல வந்து பாத்தீங்கன்னா proximal, இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா PCT-ல இருக்கு, proximal convoluted tubule, இதுல வந்து இருக்கு. Nephron has microvilli. Microvilli-னா என்ன, மைக்ரோவில்லைல கொஞ்சம் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஸோ
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காலம்னார் எபித்தீலியம். ஜஸ்ட் a minute. காலம்னார் எபித்தீலியம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம், இட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆஃப் காலம். இப்போ எப்படி பாலிசேட் பேரன்கைமா இருக்கு காலம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்க காலம்னார் எபித்தீலியம்னு சொல்றோம். டால் ஸ்லெண்டர் செல்ஸ், டாலா செல்ஸ் ஸ்லெண்டராகவும் இருக்கும். அதனுடைய நியூக்ளியஸ் எங்க இருக்கும், இது கண்டிப்பா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். தட் நியூக்ளியஸ் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அட் த பேஸ், பேஸ்ல தான் அதனுடைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் மே ஹாவ் மைக்ரோவில்லை, ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கும்னா மைக்ரோவில்லை இருக்கும். ஃபவுண்ட் இன் லைனிங் ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். இந்த டிஷ்யூஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்னா இது எந்த ஆர்கன்ல இருக்கும், அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஸோ இது ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் மே ஹாவ் மைக்ரோவில்லை, ஃபவுண்ட் இன் லைனிங் ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன். ஸ்டொமக்லயும் இன்டெஸ்டைனையும் லைனிங்கா இருக்கும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சீலியேட்டட் எபித்தீலியம். இப்போ இந்த காலம்னாரும் கியூபாய்டல்லையும் நம்ம என்ன சொல்றோம், எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன இருக்கும்னா சீலியேட்டட் இருக்கும். சீலியா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது வந்து அப்சார்ப்ஷனுக்கு உதவும். ஓகேவா, செக்ரீஷனுக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் மெயினா வந்து அப்சார்ப்ஷன். ஸோ அப்போ மைக்ரோவில்லை ரீஜன்லலாம் என்ன இருக்கும்னு கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி சீலியேட்டட் எபித்தீலியல் செல்ஸ் இருக்கும். present in the inner surface of hollow organ like bronchioles and fallopian tube. fallopian tubeல இங்க மாதிரி finger like projections இருக்கு இல்லையா, அது வழியா தான் அந்த ஓவம் வந்து வெளியில வருது. So bronchioles and fallopian tubes. Functions வந்து பாத்தீங்கன்னா to move particles and mucus in specific direction over epithelium. Glandular epithelium னு பார்த்தேன்னா glandularனாக்கா it secretion, it secretes. So the glandular வந்து it is divided into two types ஆ பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து unicellular, another one multicellular. Unicellularல பாத்தீங்கன்னா consist of isolated glandular cells, globate cells of the alimentary canal. எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா globate cell of the alimentary canalல இருக்கு. Multicellular பாத்தீங்கன்னா consist of cluster of cells, salivary glandல இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா glandular epitheliumத்திலேயே based on mode of poring. இப்போ இது வந்து என்னது mode of cell based, என்ன எவ்வளோ சைஸ், எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸ், நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை பேஸ் பண்ணி two types, unicellular and multicellular. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is based on the pore of their secretion. எப்படி அது போர் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி exocrine gland and endocrine gland, duct gland, ductless gland ன்னு ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். இப்போ அந்த எக்ஸோக்ரைன் செக்ரீஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய செக்ரீஷன்ஸ் வந்து எக்ஸோக்ரைன் செக்ரீஷனை எப்பவுமே வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், என்சைம் சொல்லுவோம், டக்ட் கிளாண்ட். இப்போ என்சைம்னுடைய ஆக்ஷன், என்சைம்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த கிளாண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து என்னது ரிலீஸ் செக்ரீஷன் த்ரூ டக்ட், டக்ட் வழியா அது வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால அது வந்து என்ன சொல்றோம், எக்ஸோக்ரைன் வெளியில வந்து விடுது, அதனால எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இது என்னென்னலாம் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா மியூக்கஸ், சலைவா, இயர் வேக்ஸ், ஆயில், மில்க், டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ், இது எல்லாமே என்னது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் செக்ரீஷன். எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் செக்ரீஷன்ன்றது என்னது டக்ட்லெஸ் கிளாண்ட். இதுக்கு நோ டக்ட். டக்ட்னா என்னையா அப்படின்னு கேட்டா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது மாதிரி இருக்குதுன்னா இது வந்து டியூப்னு சொல்லுவோம். டியூப் இல்லாம வெறுமனே இது ஓப்பன்டா, இது வந்து க்ளோஸா மேல வந்து க்ளோஸ் பண்ணாம இது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓப்பனா இருந்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூங்கில் எடுத்துக்கோங்க. மூங்கில்ல இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இதை ரெண்டா குறுக்கு வெட்டா இப்படி கட் பண்ணனா எப்படி வரும், ஒரு செமி ஹாஃபா வருமா, இப்படி வருமா, ஆஃபா வருமா, அப்போ ஓப்பனா இருக்கும் மேல. அந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்டு இல்லாம ஓப்பனா இருக்கிற வாய்க்கால் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டக்ட்னு பேர். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நோ டக்ட் அட் ஆல், டக்ட்னு தனியா இதுக்கு வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து என்ன செய்ய முடியாது, இது அலாங் வித் பிளட்ல தான் இது வந்து என்ன செய்யும், டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். இதனுடைய செக்ரீஷன்ஸ்க்கு பேரு ஹார்மோன்னு பேரு. எப்பவுமே வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் அண்ட் என்சைம், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்றோம்னா
எக்ஸோக்ரைன் செக்ரீஷனுக்கு பேர் என்சைம்னு பேர், எண்டோக்ரைன் செக்ரீஷனுக்கு பேர் ஹார்மோன். ஹார்மோனுக்கும் என்சைம்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் த பாடி. ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. வேற whenever it is secreted, immediately it is utilized. Enzymes ன்னு எடுத்துட்டேன்னா it is immediately it is stored in the body. That is the difference. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம். இப்ப சிம்பிள் எபித்தீலியமா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள் எபித்தீலியம் டிஃப்யூஷன் ஈஸியா ஆகும், ஏன்னா சிங்கிள் லேயரா இருக்குது. இதே மல்டி லேயரா இருந்ததுன்னா டிஃப்யூஷன் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டோரேடு லேயர்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்க வந்து என்ன ஆகாது, அந்த மாதிரி டிஃப்யூஷன் ஆறுதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். Composed of multi-layered cell, limited role in secretion and absorption. They cover the dry face of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands, pancreatic duct. இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா pancreatic ductல இருக்கு, salivary glandsல இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் டிஃப்யூஷன் ஆகாது. Protection against chemical and mechanical stresses. இப்போ இதுல வந்து செல் ஜங்ஷன்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். செல் ஜங்ஷன்ஸ் வந்து என்னது, தட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிங்க். என்னது ஜங்ஷன்னா என்ன, ஒரு ரோடு இருக்கு, நாலா பிரியுது அப்படின்னா, இங்க பாரு இப்போ வந்து ஒரு ரோடு ஜங்ஷன்னா எதை சொல்லுவேன், இங்க இருந்து ஒண்ணு இங்க இருந்து ஒண்ணு நாலு ஒரு இடத்துல இங்க என்ன சிக்னல் போட்டிருப்பாங்க. இது என்னது, இந்த இடம் வந்து பிரியற இடம். ஸோ அதுதான் என்னது, ஃபங்க்ஷனல் லிங்க் பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் செல். இதனுடைய லிங்க் இதனுடைய லிங்க்கும் சேர்றது, இதனுடைய லிங்க். Based on the function, it is divided into tight junction, adhering junction, gap junction. Tight junction na எப்படி இருக்கும்னா, there is no intercellular space. So tight junction la எப்படி இருக்கு, help to stop substances from leaking ஆகாம பாதுகாக்கும். So tight junction, there is no gap at all. Adhering junction na என்னது, ஒன்னத்தோட ஒன்னு ஒட்டி இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. பெர்ஃபார்ம் சிமெண்டிங் டு கீப் நெய்பரிங் செல்ஸ் டுகெதர். இது வந்து அட்ஹேரிங் ஜங்ஷன்னா ஒன்னத்தோட ஒன்னு ஒட்டி வைக்கிறதுக்கு. டைட் ஜங்ஷன்னா நோ இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ். அட்ஹேரிங் ஜங்ஷன்னா என்னது, டைட்டா வந்து சிமெண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி அது வந்து ஒட்டிக்கும். அடுத்து கேப் ஜங்ஷன்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு 4 செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இப்படி இருக்குன்னா இங்க கேப் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் த செல்ஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் பை கனெக்டிங் சைட்டோபிளாசம். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, இதனுடைய சைட்டோபிளாசம்லாம் கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கு பேரு கேப் ஜங்ஷன் பேர். ஃபார் ரேபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அயான்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் மாலிக்யூல் அண்ட் பிக் மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ கனெக்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து என்னது, எபித்தீலியல் டிஷ்யூ வந்து ரீகால் பண்ண சிம்பிள் டிஷ்யூ அண்ட் காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ. சிம்பிள் டிஷ்யூ வந்து இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 types: squamous epithelium, cuboidal epithelium, then columnar epithelium. squamous epithelium எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு ரீகால் பண்ண. அடுத்தது cuboidal epithelium எங்க இருக்கும், columnar epithelium எங்க இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம், காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் எந்த இடத்துல இருக்கும், மல்டி லேயர்ஸா இருக்கும். அடுத்தது செல் ஜங்ஷன் வந்து 3 types: டைட் ஜங்ஷன், அட்ஹேரிங் ஜங்ஷன், கேப் ஜங்ஷன். ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் அப்படின்னாலே ஒன்னுத்தோட ஒன்னு கனெக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் கனெக்டிங் 2 parts. ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூல பாத்தீங்கன்னா, இட் லிங்க்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் தி அதர் டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கன். மோஸ்ட் அபண்டன்ட் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனிமல். ஸோ அபண்டன்ட்டா இருக்கும். அபண்டன்ட்னா என்னது, ஜாஸ்தியா இருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ் அனிமல்ஸ்ல தான் இது ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எக்ஸப்ட் பிளட் இஸ் ஹேவிங் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கும், பிளட்ல மட்டும் இருக்காது. ஏன்னா பிளட் இஸ் இன் ஃப்ளூயிட் ஃபார்ம். இது ஒண்டிதான் என்னது, ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. மற்றதெல்லாம் சாலிடா இருக்கும், இது ஒண்டிதான் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. அதனாலதான் இதுல வந்து என்ன கிடையாது, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் கிடையாது. They secrete fibrous protein
called collagen and elastin. They gave strength, elasticity and flexibility. இது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும். எலாஸ்டிசிட்டினா என்னது? ஒரு ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு மறுபடியும் அதே பொசிஷன்ல வர்றது தான் எலாஸ்டிசிட்டி. இப்போ அந்த எலாஸ்டிக் நேச்சர் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன ஆகாது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது, ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. எலாஸ்டிசிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். So polysaccharide, they also secrete modified polysaccharides matrix which accumulate between cells and fibers. So based on the structure, it is divided into loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. Loose connective tissue from the name indicates loose இருக்கும். loose ஆனா intercellular gap நிறைய இருக்கும். areolar tissue, adipose tissue. dense connective tissueல வந்து regular and irregular. specialized connective tissueல cartilage, bone and blood. இப்போ பாத்தீங்கன்னா loose connective tissue. loose connective tissueனா என்ன இருக்கும்? அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும்னா fibroblast, macrophage, mast cells இதெல்லாம் இருக்கும். Fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. So loosely arranged ஆயிருக்கும். So areolar and adipose. இதனுடைய two types என்னது? adipose tissue and areolar tissue. areolar tissue பத்தி பார்க்க போனா beneath the skin. beneath the skin னா என்னது? ஸ்கின்னுக்கு அடியில இருக்கும். It serves as a support framework for epithelium. adipose tissue பாத்தீங்கன்னா seen mainly beneath the skin. இதுவும் வந்து beneath the skin தான். இதுல வந்து என்னது? adipocytes இருக்கும். adipocytesல தான் என்னது? fats வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து பாடியில வந்து நம்ம சதைப்பற்றுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது என்னது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா adipocyte செல்ஸ்ல வந்து fats வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? நல்ல பல்கியா இருப்பாங்க, நல்லா குண்டா இருப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபேட் ஸ்டோரேஜ்னால. excess nutrient are converted into fat and stored in the tissue. dense connective tissue னு எடுத்துட்டீங்கன்னா fibroblast are compactly packed. denseல வந்து there is no gap at all. அதுல ரெகுலர் அண்ட் irregular. இது ரெகுலரா இருக்கு, இது irregular. ரெகுலர்னா எப்படி இருக்கு பாரு, இப்படி அப்படியே ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு, இது irregular அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு. dense regular tissue, regular pattern. collagen fibers are present in rows between many parallel bundles. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? tendons and ligaments னு சொல்லலாம். எதுக்கு? dense connective tissue. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டென்ஸ்ல வந்து dense connective tissueல வந்து tendonsனா என்ன, ligamentsனா என்ன? tendons வந்து மசிலையும் போனையும் கனெக்ட் பண்ற பார்ட். அடுத்தது லிகமெண்ட்ன்றது ஒரு போனையும் போன் டு போன் அட்டாச் பண்றது எதுன்னா லிகமெண்ட். போன் டு மசில் டு போன் அட்டாச் பண்றது எதுன்னா டெண்டான்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா dense irregular pattern of fibroblast fibers, mostly collagen present in skin. specialized connective tissue னாக்கா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்டிலேஜ் தான் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல போனா கன்வெர்ட் ஆகும். இந்த intracellular மெட்டீரியல் சாலிட் அண்ட் பிளையபிள்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதை நம்மளால வளைக்க முடியும். ரெசிஸ்ட் கம்ப்ரெஷன். கார்டிலேஜ் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காண்ட்ரோசைட்ஸ். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? காண்ட்ரோபிளாஸ்ட், காண்ட்ரோசைட், அப்படின்னு சொல்லுவோம். So enclose small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrates embryos are replaced bone in adult. So இப்போ இந்த வெர்டிபிரேட்ல எல்லாம் எம்பிரியோஸ்ல இருக்கும்போது அது கார்டிலேஜா இருக்கும். இதே வந்து அடல்ட்டா மாறும்போது அது போனா கன்வெர்ட் ஆயிடும். So cartilages are modified into
bones. Cartilage is present in the tip of the nose, outer ear, joints in the vertebral column, limbs and hands in the adult. So இப்போ இந்த cartilage வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா tip of the nose, நோஸ்னுடைய டிப்ல இருக்கு, அடுத்தது அவுட்டர் இயர்ல இருக்கு, ஜாயின்ஸ் in the vertebral column, limbs and hands இங்கெல்லாம் அது இருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போன். ரெண்டாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்னன்னா போன். இட் ஹேஸ் ஹார்ட் அண்ட் நான் பிளையபிள் மேட்ரிக்ஸ் இன் calcium salts, rich in calcium salts and collagen fibers which give bone its strength. ஸோ போன்ல வந்து ஆஸ்டியோசைட்ஸ் செல்லுன்னு இப்போ ஆஸ்டியோசைட்டுன்னு பார்த்தேன்னா ஆஸ்டியோசிஸ்ட் ஆர் ஆஸ்டியோசைட், சைட்டுன்னு போட்டாலே என்ன அர்த்தம், அது ஒரு செல்லுன்னு அர்த்தம். ஆஸ்டியோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த செல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு பார்ட். ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம், அந்த செல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது. ஸோ இது எப்படி இருக்கும்னா போன் செல்ஸ்ல ஆஸ்டியோ செல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு லாக்யூனா இருக்கும். லாக்யூனான்னா என்னது, எம்டி ஸ்பேஸ். ஸோ இவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் ஆடுறாரு பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு எது வந்து இதுவாக இருது, போன் தான் மெயின் ரீசன். இட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் டு த பாடி, சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் சாஃப்ட் டிஷ்யூ அண்ட் தி ஆர்கன். லிம் போன் சர்வ் வெயிட் பேரிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ லிம் போன் வந்து வெயிட்டை தூக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, லோகோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகுது. பிளட் செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் போன் மேரோ. போன் மேரோன்றது எங்க இருக்கு பார், இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் போன் மேரோ. இதை தான் போன் மேரோன்றோம். இது வந்து மேரோ கேவிட்டி. மேரோ கேவிட்டியை தான் சில பேர் வந்து போன் மேரோன்னு சொல்றாங்க. பட் இது இல்லை போன் மேரோ, இது வந்து மேரோ கேவிட்டி. இங்க இருக்கிறது தான் என்னது, போன் மேரோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு பேர் என்ன, பிளட்னு பேர். பிளட் வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. fluid connective tissue containing, இந்த பிளட்ல வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்ட். ஒன்று வந்து என்னது பிளாஸ்மா, இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை எழுதிக்கோங்க, பிளாஸ்மா அண்ட் ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட். ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு பேர். ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ்னா டபிள்யூபிசி, ஆர்பிசி, பிளேட்லெட்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பேர் ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்னு பேர். ஸோ லிக்விட் பார்ட் ஆஃப் த பிளட் கால்டு பிளாஸ்மா. ஸோ இதனுடைய சர்க்குலேஷன், இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த லிக்விட் பார்ட்ல தான் ஆக்சிஜன், ஹார்மோன்ஸ், மினரல் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு கண்டக்ட் பண்ணப்படுது. அப் டு திஸ், ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை பற்றி பார்த்தோம். கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இட் இஸ், ரீகால் பண்ணுங்க கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை. ஸோ இதை ரீகால் பண்ணுங்க. லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்றது ஏரியோலார் அடிப்போஸ். அடிப்போஸ் தான் வந்து ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன். தென் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்றது பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் வந்து ரெகுலர் அண்ட் இர்ரெகுலர். ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்றது கார்டிலேஜ், போன், பிளட். ஸோ இப்போ அடுத்த டைப் ஆஃப் டிஷ்யூக்கு போகலாம். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஸோ மசில் டிஷ்யூ, மூணாவது பார்ட் என்ன, மசில் டிஷ்யூ. மசில் ஃபைபர், மசில் ஃபைபர். The tissue made up of many muscle fibers, அதுக்கு பேர் தான் மசில் செல்ஸ். Muscle fibers are made up of numerous myofibrils. Myofibrils or muscle fibers contact shorten. இப்போ எப்படி இருக்கும், இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து மயோசின். மயோசின்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தது என்னது, மயோஃபைப்ரில்ஸ். இப்போ இப்படி எடுத்துக்கோ, ஒரு மசில்ல வந்து நிறைய மயோஃபைப்ரில்ஸ் சேர்ந்துருக்கு. ஒரு மயோஃபைப்ரில்லையும் என்ன இருக்கு, மயோசின், ஃபிலமெண்ட் அண்ட் மயோசின். அப்போ இந்த மயோஃபைப்ரில்ல என்ன இருக்கு, மயோசின் இருக்கு. ஸோ ஷார்டன் அண்ட் ரிலாக்ஸ். Muscle take part in locomotion and movement. Types of muscles ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா
skeletal muscle அதுல வந்து striated and voluntary, smooth muscle non-striated and visceral muscle, cardiac muscle. இப்போ இதுல வந்து voluntary muscleனா என்ன அர்த்தம்? voluntary actionனா நம்ம நினைச்ச போது கையை ஆட்டுறோம், கால் ஆட்டுறோம், கை தூக்குறோம், காலெல்லாம் தூக்குறோம், எழுதுறோம், அதெல்லாம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் வாலண்டரி மசில். நம்ம நினைச்ச போது நம்மளால பண்ண முடியும். நான் வாலண்டரி மசில்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு? ஸ்மூத் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில். இது வாலண்டரி, இது நான் வாலண்டரி. நான் ஸ்ட்ரையேட்டட், இப்போ நான் ஸ்ட்ரையேட்டட்னா என்ன? இப்படி கோடு மாதிரி இருக்கு, இங்க பாத்தீங்களா கோடு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது பேரு ஸ்ட்ரையேட்டட். இது ஸ்ட்ரையேட்டட் இல்லாதது. skeletal muscle striated voluntary attached to bone biceps. இது எப்படி இருக்கும்? biceps ஆ இருக்கும். இப்படி வந்து இருக்கும். இப்படி வந்து இருக்கிறது தான் biceps நம்ம சொல்றோம். மேல வந்து இப்படி பிரியும். Striations are present in muscle fiber. Muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. எப்படி மசில் ஃபைபர் ஆயிருக்கு, இத மாதிரி பேரலலா, இந்த மாதிரி பேரலலா ஆயிருக்கு. அதுல வந்து ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்கு. sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. இதுல வந்து ஒரு ஷீத் வந்து என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஷீத் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணிருந்தோம்னா இந்த மசில் ஃபைபரை சுத்தி இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத் அண்ட் நான் ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில். involuntary fusiform fibers taper at both ends. No striations at all. No striation னா அதுல என்ன இருக்காது? கோடுகள் இருக்காது. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. இது எப்படி இருக்கும்? Cell junctions வந்து ஒண்ணா பிடிச்சுட்டு இருக்கும். They are seen in the wall of internal organ such as blood vessel, stomach and intestine. எங்கெல்லாம் ஆயிருக்கு இதுனாக்கா இன்டர்னல் ஆர்கன்லயும், பிளட் வெசல்ஸ்லயும், ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன்லயும் ஆயிருக்கு. அடுத்து கார்டியாக் மசில். கார்டியாக் மசில்னு எடுத்துட்டேன்னா இன்வாலண்டரி மசில். நம்ம நினைச்ச போது ஹார்ட்டை மூவ் பண்ண வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் இன்வாலண்டரி மசில். இன்வாலண்டரி மசில்னால ஆயிருக்கிறதுனால தான் நம்மளால இஷ்டத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியாது. Cell junction fuse plasma membranes of the cells and make them stick together. Communication junction. So intercalated disc. Intercalated discன்றதுனா என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க் இருக்கும்னு வச்சுக்கோ. இன்டர்கொலேட்டட், இந்த இடத்துல வந்து எல்லா ஃபைபரும், எல்லா மசில் ஃபைபர்ஸ்லாம் அட்டாச் ஆயிருக்கும். அட்டாச் ஆகும்போது when it is shrunken ஆகும்போது இது என்ன ஆகும்? இப்படி இழுக்கும். ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது அதுவும் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்படிதான் ஹார்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு பத்தியா, இது அப்படியே பிடிச்சி இழுக்கும் போது இது என்ன ஆகுது? கண்ட்ராக்ட் ஆயிடுது. இது ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது இதுவும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது. ஸோ செல்ஸ் ரிசீவ் சிக்னல் டு கண்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த அலோவ் செல்ஸ் டு கண்ட்ராக்ட். இந்த இன்டர்கோட்டல் டிஸ்க் வந்து என்ன ஆகுது? கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன், இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் வந்து என்ன ஆகுது? கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இட் கிவ் சிக்னல். அப்போ அந்த என்ன ஆகுது? இந்த செல்ஸும் ஹார்ட்ல இருக்கிற செல்ஸும் கண்ட்ராக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் நியூரல் டிஷ்யூ. நியூரல் டிஷ்யூன்னு எடுத்தேன்னா ஃபோர்த் டிஷ்யூக்கு பேரு நியூரல் டிஷ்யூ, மேட் அப் ஆஃப் நியூரான். நியூரான் வந்து யூனிட் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம். இட் இஸ் நியூரான் தான் என்னது? நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு பேசிக் யூனிட். இதுல தான் என்ன இருக்கு? கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். பாடியினுடைய கண்ட்ரோலும் கோஆர்டினேஷனும் இதுல தான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு. இந்த நியூரான் இல்லைன்னா நம்மளால பாடி வந்து கண்ட்ரோலாகவும் கோஆர்டினேஷனோடும் இருக்க முடியாது. கோஆர்டினேஷன்னா என்னது? இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டிமுலஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம்னா based on this neuron. Neurons are excitable. They carry impulses. When they are excite ஆகும்போது அது வந்து என்ன செய்யுது? impulses எடுத்துக்குது. Neurons are protected and supported by neuroglial cell.
Neuroglia make up more than half volume of the neural tissue. Next பாத்தீங்கன்னா இந்த wave passage எடுத்துக்கோங்க. Cells to tissue, tissues to organ, organ to organ system. So இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஆர்கன்ஸ் எப்படி ஆர்கன் சிஸ்டமா ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா செல்ஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் அ டிஷ்யூ, group of tissues together form an organ, group of organ together form an organ system. This organization is essential for better coordinated activity. An organ is made up of one or more type of tissue. So heart வந்து என்னது epithelial, connective, muscular, neural எல்லா டிஷ்யூவும் சேர்ந்து இருக்கு ஹார்ட்ல.